ایک نیکی دن بھر میں ضرور کریں. رات کو جب سونے لگیں تو اپنا احتساب ضرور کریں کہ کیا آج ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس نے ہمارے دل کو اندر تک سکون یا خوشی میسر کی, اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ قابل مبارکباد ہیں. یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو ضرور اس کا اجر تو دے گا ہی. اللہ کے نزدیک کچھ مقام مل جائے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اب چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کے پاس. ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے حکیم صاحب کی خوبصورت شاعری کا. جی حکیم صاحب. غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں. جی ارشاد. مجھ کو ساقی نے کبھی جام نے تنہا سمجھا, مجھ کو ساقی نے کبھی جام نے تنہا سمجھا, اور کبھی گردش ایام نے تنہا سمجھا, اور کبھی گردش ایام نے تنہا سمجھا, اور ان کی تذلیل میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. ان کی تذلیل میرے پاس آ کے بیٹھ گئی جب مجھے لذت دشنام نے تنہا سمجھا. واہ. جب مجھے لذت دشنام نے تنہا سمجھا, اور جب مجھے لذت دشنام نے تنہا سمجھا, اور مجھ میں ایک اور کوئی شخص بھی رہتا ہے مگر, مجھ میں ایک اور کوئی شخص بھی رہتا ہے مگر, نہ خدا نے مجھے اصنام نے تنہا سمجھا. بہت عمدہ. نہ خدا نے مجھ میں ایک اور کوئی شخص بھی رہتا ہے مگر, نہ خدا نے مجھے اصنام نے تنہا سمجھا, اور کامیابی مجھے حاصل ہوئی خاموشی سے, کامیابی مجھے حاصل ہوئی خاموشی سے, جب مجھے حسرت ناکام نے تنہا سمجھا. کیا کہتے جب مجھے حسرت ناکام نے تنہا سمجھا. اور مقطع کا شعر ہے, طور ساقی کی توجہ کا بن گیا مرکز, طور ساقی کی توجہ کا بن گیا مرکز, جب سے بوسیدہ میرے جام نے تنہا سمجھا. بہت جب سے بوسیدہ میرے جام نے تنہا سمجھا, مجھ کو ساقی نے کبھی جام نے تنہا سمجھا, اور کبھی لذت, اور کبھی مجھ کو ساقی نے کبھی جام نے تنہا سمجھا, اور کبھی گردش ایام نے تنہا سمجھا. بہت عمدہ حکیم صاحب. سمجھ میں نہیں آتا کس شعر کے لیے کیا جو ہے وہ ہم کیا کہیں. ہر شعر پہلے سے بڑھ کر ہے, پہلے سے بڑھ کر عمدہ ہے, بہت خوبصورت. جی تو چاہتا ہے بھی سدھا جی کا ہم انتظار کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہماری سماعتوں میں سے کہیں جو ہے وہ محو ہو جاتی ہے یا رہ جاتی ہے تو سدھا جی اپنی خوبصورت آواز میں اسے دوبارہ پیش کر دیتی ہیں. شہناز صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں آپ. ہیلو. جی بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرے پاس سوال ہے لیکن میں اس کے پہلے کچھ بتانا چاہوں گی. مجھے بہت الرجی تھی, اسکن الرجی, لیکن 2 مہینے سے میں یہ نسخہ لے رہی ہوں. 1 چمچ السی, 1 چٹکی کھانے کا سوڈا. ماشاءاللہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہے. ماشاءاللہ. آپ کو جب بھی فائدہ ہو آپ حکیم صاحب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. جی بالکل. جی پہلا سوال. جی میرا پہلا سوال ہے, چاول کی تاثیر کیا ہے؟ نزلہ سردی زکام والے کو چاول دے سکتے ہیں؟ ہاں. دوسرا سوال ہے, سردی کے موسم کے لیے کوئی پوشٹک لڈو بتائیے جو ہر عمر والا کھا سکے. ٹھیک ہے. تیسرا. جی تیسرا سوال ہے میرا, کوئی مچھر یا زہریلا کیڑا کاٹ لے تو وہاں سوجن آ جاتی ہے, جلن ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی گھریلو اپائے بتائیے. ٹھیک ہے. چوتھا. جی چوتھا سوال ہے, چھوارے یا کھجور دونوں کے فائدے بتائیے, اس میں سے کون سا زیادہ فائدے مند ہے؟ جی. اور 5واں سوال یہ ہے کہ خشخش یا تیل کو بھونا چاہیے یا نہیں, یا بنا بھونے کھا سکتے ہیں؟ جی بہت عمدہ. ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی باجی کے نسخے ہیں جو ہم پوچھنے کی یا بتانے تک کی جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی حکیم صاحب, یہ تمام وہ باتیں ہیں جو خواتین کے درمیان بڑی مقبول ہوتی ہیں, خاص طور پر سردی کے موسم میں. چاول کی تاثیر. تو جس نسخے سے آپ کو فائدہ ہے وہ مکمل نسخہ یہ ہے کہ 1 چٹکی نمک زیتون کے پانی سے کھائیں اسے. جو السی 1 چمچ اور کھانے کا سوڈا آپ لیتے ہیں, وہ کھانے کا سوڈا 1 چٹکی اور نمک زیتون بھی لیتے تو ابھی تک مکمل فائدہ
मुमकिन होता है। तो नमक जैतून आपने तर्क किया, इसलिए शायद कुछ गुंजाइश बाकी है। और खसखस को और तिलों को नहीं भूनना चाहिए, ऐसे ही आपको इनको पाउडर बना लें तब इस्तेमाल करें। और चावल की तासीर बादी और ठंडी है, नज़ले खांसी वाले मरीज को नुकसान दे सकती है। गर्म मिजाज वाले इसे खा सकते हैं। और ये नुस्खा जो मजबूत बनाता है इंसान को सर्दी खांसी, और सर्दी के मौसम में तवानाई और तहरीक पैदा करता है जिस्म में। तो वो ये है कि अलसी 200 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम, इनको पाउडर कर लें। अलसी को हल्का सा भूनना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको पाउडर करने में भी आसानी होती है, इसके फ़ायदे भी बढ़ जाते हैं। और इनको पाउडर करके रखें, आधा चम्मच खाएं और एक चुटकी नमक जैतून के साथ खाएं। नमक जैतून पानी में मिला लें और ये इस्तेमाल करें तो सर्दी या उनसे लड़ने के और क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जो बीमारी से लड़ने की ताकत की जिसे कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में कहते हैं, ये बेहिसाब हो जाती है। फिर आप पूरी सर्दियाँ बहुत तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। और क्या है इनका सवाल? सर्दी में वो कौन से लड्डू हैं जो खाने चाहिए? हाँ, सर्दी में तो तिल के लड्डू, गजक और रेवड़ी भी खा सकते हैं। और कुछ लोग गुड़ बनाते हैं, मैं भी गांव गया था अभी तो गुड़ बनवा के लाया। इसमें 5 किलो गुड़ में 200 ग्राम सौंठ डाल देते हैं। अदरक का जो सूखा हुआ पाउडर होता है उसे सौंठ कहते हैं। तो वो हम लोग तो कोलू वाले को सौंठ दे देते हैं कि गुड़ बना कर दे दे। तो वो गर्म तबीयत का है और फेफड़ों को बड़ा साफ करता है। और आजकल जो आलूदगी है फिजाओं में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, ये जो आलूदगी है, यानी क्या कहते हैं हिंदी में, प्रदूषण, तो इस प्रदूषण से हिफाजत करता है, फेफड़ों को बिल्कुल साफ रखता है। खांसी के मर्ज में बहुत अच्छा है, हाजमे में भी बहुत काम आता है। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। जी, कोई जहरीला कीड़ा काट ले, मच्छर या कोई और इस तरह की चीज, तो जो सूजन आ जाती है हकीम साहब, उसे कैसे दूर करें? एंटी एलर्जिक चीजें लें और 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून, ये फौरी तौर पर लेना चाहिए। इससे बहुत फायदा मुमकिन है। छुहारे या खजूर, दोनों में बेहतर कौन है? खजूर एक फल है जिसका पका हुआ रूप होता है, और छुहारा एक ऐसा उसी का रूप है, लेकिन ये पकने से पहले इसको खुश्क कर दिया जाता है। तो खजूर भी ताकतवर है, लेकिन छुहारा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। आपको दोनों में से एक को चुनना हो तो आप छुहारे को चुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी तरह शहनाज साहबा, आपका भी शुक्रिया, बहुत उम्दा बातें आपके तवज्जुह से नाजरीन तक पहुंची। नवीद भाई, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है? नवीद साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? नवीद भाई, हमें सुन पा रहे हैं? जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, एक नाती 7 साल का बोल नहीं पाता है। उम्र क्या बताई भाई? 7 साल का। जी हाँ, और क्या नाम, दामाद की शुगर बहुत है। ठीक है। वो बच्चा सुन पाता है, बोल नहीं पाता, सुनता है? सुन लेता है। ठीक है जी। जी हकीम साहब, 2 सवाल हैं। हाँ, बच्चे को ENT के पास तो आप जरूर ले जाते होंगे। उनकी दवाएं या मशवरे को मानते हुए माजून आर केयर
आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खिलाया करें, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फायदा हो सकता है। और दामाद मोहतरम को शुगर है, शुगर में जो दवाएं लेते रहें, इन्फेक्शन कभी ना होने दें। अक्सर शुगर वाले को पेट की प्रॉब्लम रहती है और वो इन्फेक्शन कहलाता है, तो पेट ठीक रखें। और 2 तरीका इलाज है शुगर को कंट्रोल करने के। एक तो वो दवाएं आप खाते हैं जो खाते रहें, और अगर आपको जैतून का असली सिरका चले, नकली मत लेना, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। बहुत सी कंपनियां नकली बना के मार्केट में डाल रही हैं। तो 2-3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 2-3 चम्मच शाम को इसको पानी में मिलाकर पी लिया करें। इससे काफी फायदा मुमकिन है। और जिन लोगों को ये सिरका नहीं चलता और ठंडा लगता है या नजला खांसी हो जाता है, तो उन्हें चाहिए कि गोंद आता है एक जामुन का गोंद, 1 चुटकी दिन में 2-3 बार, खाने से पहले खाने के बाद 1-1 चुटकी, इसको मैं चुटकी कहता हूँ, लिया करें। ये दुनिया की तेज तरीन रॉ मटेरियल में से है। इससे ज्यादा फायदा मैंने किसी और दवा में, यूनानी आयुर्वेदिक दवा में नहीं देखा। कभी आप इसे असली खरीद कर इस्तेमाल करके देखें, मोहतरम भी फायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। शीरी, थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले दयावती जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। भाई साहब, आज मेरे भी 4-5 क्वेश्चन है। जी बताइए। एक तो ये बताओ, जेंट्स है उनके सिर में ऐसे बोल रहे हैं कि खून इकट्ठा हो गया, नसें जमगी, मतलब गांठ होगी, तो इसका क्या करना चाहिए? और खून ज्यादा बनता है, मतलब खून गाढ़ा होना और ये ब्लॉकेज होना, ये एक ही बात है क्या? ठीक है। और दूसरा ये है कि हाथ सुन हो जाते हैं, दोनों हाथ, वो लेडी है 43 साल की। और तीसरा ये है भाई साहब की सर्दी वजह से आप बता रहे हो ना, तो मैं बेटी के गई थी, मैं बेटी के लिए लड्डू बना के आई हूँ। मैं भी सोच डाल के, काली मिर्च भी डाल के, और ये मखाने, गूंद और बादाम, बहुत सारी चीजें डाल के लड्डू बना के आई हूँ। और हर साल बनाती हूँ मैं। और मैं तो दीदी से चाह रही थी कि अपने भाई को भी खिलाऊं ये चीजें। ये मैं बहुत बनाती हूँ सर्दी में। और एक बात और है भाई साहब, ये कि शुगर वाला जैसे गोंद लेता है जामुन का, तो वो सिरका भी ले सकते हैं साथ में, तो कोई नुकसान तो नहीं है? क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एकदम ठीक हो गए 100% सारी चीज खाते। शुक्र है अल्लाह का। वे तो बहुत इतने अच्छे हो गए ना, बहुत अच्छे, 100%। शुगर भी ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, मोटापा भी थोड़ा थोड़ा झड़ गया, बस पेट रह रहा थोड़ा, और घुटने भी ठीक हो गए। और बहुत दुआ देते हैं भाई साहब, सबको नुस्खे बताते रहते हैं, और बहुत दुआ करते हैं आपके लिए, पूजा में भी, बाहर भी बैठे अच्छे से। तो मेरे भी 4-5 बता। ठीक है दयावती जी, थोड़ा सा इंतजार, शीरीन का सवाल ले लें। जी आपका भी शुक्रिया। जी शीरीन बताएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन साहब, आज आपकी तबीयत कैसी है? हाँ थोड़ी बेहतर है, दवा खाकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। दरअसल मैं चाहूँ भी तो रुक नहीं पाता, जब तक मैं ज्यादा बीमार ना हूँ रुक नहीं पाता, क्योंकि आप लोग मुझे याद बहुत करते हैं। मेरा भी घर पर दिल नहीं लगता, और खास तौर पर ये चैनल है जहाँ पर बहुत अच्छे लोग, बहुत मुअद्दब लोग आते हैं। तो मैं दवा खाकर आया हूँ। 3-4 दिन ये बुखार जो वायरल है ये परेशान करता है। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत दुआ कर रही हूँ। कल से सुना है आपके बारे में, बहुत दुआ कर रहा हूँ। जज़ाकिल्लाह। जी बताएं शीरीन, कोई सवाल भी है? और मेरे 3 सवाल हैं। कल मेरी लाइन कट हो गई थी, और भी कुछ
पेश करना है मुझे। जी बताइए, पहला सवाल। जी पहला सवाल, नाना की उम्र 70 साल के करीब है, बीपी हाई और शुगर के मरीज हैं और अभी 3 महीने पहले उनके चेहरे पर फालिज का अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनका मुंह एक तरफ को टेढ़ा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो परेशानी तो ठीक हो गई किसी और दवा खाने से, लेकिन अभी 8 दिन पहले उनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ जो स्टोन से भरा हुआ आया था रिपोर्ट में। उनकी शुगर और फालिज का अटैक दोबारा ना हो इसके लिए मैंने उन्हें जैतून का सिरका लेने के लिए कहा, तो उनके डॉक्टर उन्हें ये सिरका लेने से मना कर रहे हैं। डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या पित्ते के ऑपरेशन वाले के लिए सिरका नहीं लेना चाहिए? और अगर लेना चाहिए तो ऑपरेशन से कितने दिन बाद ये सिरका ले सकते हैं? और क्या आपका वो नींबू अदरक लहसुन वाला नुस्खा भी ले सकते हैं पित्ते के ऑपरेशन वाले मरीज? ठीक है, और कोई सवाल शीरी? जी दूसरा सवाल है, पापा की उम्र 57 है, उनका पेट एक बार में साफ नहीं होता है, एक बार नाश्ते से पहले और दोबारा नाश्ते के बाद भी जाना होता है, कभी कभी 2 से ज्यादा बार भी हो जाता है, और उनके हाथों में हकीका कुछ पपड़ी जैसी निकलती है गर्मी सर्दी दोनों में काफी टाइम से। वो आपका वो 3 चीजों वाला धनिया मेथी आंवला और नमक जैतून 1 चुटकी नुस्खा ले रहे हैं 3 महीने से, अभी उन्हें फायदा नहीं हुआ है। बाकी लोगों को तो फायदा है, जिसको बताते हैं सिवाय पापा के, और उन्हें पेशाब की तकलीफ भी दिखाई है काफी ज्यादा। ठीक है, तो उनके लिए कोई और नुस्खा? ठीक है सुनिए। और तीसरा सवाल, हाँ जी, अगर कोई फालिज वाला मरीज को हम ये नींबू अदरक वाला नुस्खा ना बना सके तो उसके लिए हकीम साहब की कौन सी दवा है बनी बनाई? ठीक है जी हकीम साहब। और मुझे कुछ टेस्ट भी करना है हकीम साहब के लिए। क्या करना है? क्या करना है? जी शीरीन क्या फरमाया? जी मैं कुछ हकीम साहब के लिए कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं? जी हकीम साहब इजाजत। शीरीन कुछ कहना भी चाहती हैं, जी बताइए शीरीन। इतनी सी दुआ है मेरी कबूल हो जाए कि आपकी हर तकलीफ सदके में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दूर हो जाए। चले हमने मुकम्मल कर दिया, राब्ता नहीं रहा, इंशाल्लाह फिर आप कभी जब हमारे राब्ते में आएंगी कॉल करेंगी तो ज़रूर सुना दीजिएगा। जी हकीम साहब, सवालात शीरीन के जो है वो आपने सुने, कहाँ से शुरू करें? नाना से शुरू करें? 70 साल जिनकी उम्र है, फालिज का असर हो गया है। दूर हो जाए, मंजूर हो जाए, मगरूर हो जाए, वो एक गजल आती थी। हाँ हाँ। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, याद है ना आपको कि सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। बहुत माशाल्लाह अच्छी गजल, फिल्मों की है ये। तो आपका शेर तो पूरा मुझ तक नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं उसका मफहूम समझ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाना का सवाल है कि ज़ईफुल उम्र है और हाथ सुन हो जाते हैं, नसें या खून जाम हो गया है, यही सवाल था ना? उन्हें फालिज का अटैक हुआ था हकीम साहब, उनका मुंह जो है वो थोड़ा सा एक तरफ को टेढ़ा तिरछा हो गया है। अब वो जानना चाहती हैं कि उन्हें वो सिरका दिया जा सकता है, वो जो आप सिरका लहसुन अदरक वगैरह का बताते हैं। जैतून का सिरका देने से मुआलिजीन मना कर रहे हैं, जैतून का सिरका नहीं देने दे रहे, तो क्या उसकी इजाज़त आपकी तरफ से है? और अगर किसी शख्स को वो लहसुन अदरक का महलूल ना देना हो, वो मुआफिक ना आए, तो उसके लिए फिर अल्टरनेट क्या है? ठीक है, ठीक है। ये तो इनके नाम। देखिए, जब ऑपरेट किया जाता है जी, जब किसी हिस्से को ऑपरेट किया जाता है तो खट्टी चीजों को मना करते हैं 1-2 महीने तक, ताकि वो जो उसमें पैबंदकारी हुई है उसको नुकसान ना पहुंचे। तो मालिजी ने सही कहा है, आप उनकी बात पर अमल करें और उसकी जगह पर आप उन्हें नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी पानी में मिला कर दें, तो वो चर्बी को कम करेगा, वजन को कम करता है और खून को पतला करने की सलाहियत है। और ये फालिज भी नहीं होने देता, क्योंकि ये चर्बी को निकाल देता है, जिस चर्बी की आमेजिश से खून गाढ़ा होता है, ये उसको खत्म करता है। और अगर डायबिटीज भी है तो उनको आप गोंद जामुन 1-1 चुटकी दिया करें,
تو یہ کام وہی کرے گا، لیکن اس میں کھٹاس نہیں ہے، تو کھٹی چیزیں آپریٹ ہونے کے وقت پر منع کر دی جاتی ہیں. آپ 2 مہینے بعد دیں تو بہتر ہوگا. جی. اور ان کے پاپا کو جو ہے وہ قبضیت رہتی ہے، مطلب ایک بار میں مکمل جو ہے وہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ فراغت نہیں ہوتی، ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد انہیں جانا پڑتا ہے جائے ضروری کے لیے. تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ کبھی کبھی ارنڈی کا تیل 1 چمچ یا 2 چمچ پی لیا کریں ایک دن میں، کبھی کبھی. تو اس سے آنتوں کو چکنائی ملتی ہے، جو پھر فضلات اچھے سے سرکتے ہیں آگے. اور مستقل طور پر یہ سونف، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی کا دانہ، ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں ہم وزن. اور نمک، زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ملا کر یہ دیا کریں، متواتر دیں تو اس کا نظام درست ہونا ممکن ہے. جی. سونم اور حسنہ فون لائن پر موجود ہیں. دیوتی جی تھوڑا سا انتظار، 2 کالرز کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. سونم پہلے آپ سے مخاطب ہیں، پھر حسنہ صاحبہ آپ کا سوال بھی لیں گے. جی سونم بتائیے کیا سوال ہے. وعلیکم السلام. جی میرے سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہا ہے اور کئی سارے نسخے بھی کیے ہیں، لیکن پھر بھی سر کے بال جو ہے بہت زیادہ جھڑ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حسنہ صاحبہ آپ فون لائن پر موجود ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. جی بتائیے کیا سوال ہے. ارے حکیم صاحب اتنے دن تک نہیں آئے، ہم لوگوں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، ڈیلی ان کا پروگرام ریپیٹ دیکھتے رہے. لگ رہا تو شاید حکیم صاحب کی طبیعت ناساز ہے. آج ہم آپ سے بہت ضروری بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بہن جو سالوں سے پریشان تھی، اس کے جو پیٹ پہ تھوڑا تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن اتنی دوائیوں سے فائدہ نہیں ہوا. حکیم صاحب نے جو سوڈا بتایا تھا اس سے بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہم بہت شکر گزار ہیں حکیم صاحب سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے شوہر کی بھتیجی کی طبیعت جب بہت خراب تھی، کہیں سے فائدہ نہیں ہوا. حکیم صاحب کی دوائیوں سے ماشاء اللہ وہ بالکل صحت مند ہو گئی. ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں حکیم صاحب کی ان کی دوائیوں سے. مطلب ہمارے یہاں دونوں لوگ بالکل اچھے ہو گئے. اور ایک اب ہمارا جو سوال ہے جی تفصیل سے بتائیے، آپ نے کیا لیا؟ بہت حکیم صاحب جب بچی کو آپ نے کالا گوند بتایا تھا، اور اس کو بعد میں جب اس کی حالت مطلب زیادہ ہی کمزور ہو گئی تھی تو اس کو آپ نے ٹی کیئر کیپسول بتایا تھا. اور بہن کو ہماری کھانے والا سوڈا دیا تھا حکیم صاحب، بیچ میں بہت مطلب 2 مہینہ کا کھایا. اس کے بعد پھر آپ نے بولا نہیں فائدہ ہو رہا تو بند کر دو، لیکن وہ کھاتی رہی. 2.5 مہینے پر اس کی جو پھڑیا الٹی تھی وہ سیدھی ہو گئی. اللہ جانے کیسے کیا ہوا، بالکل چھوٹ گئی، بالکل مطلب ایک دم صاف ہو گیا وہ. اور آپ سے ہمارا ایک حکیم صاحب ہمارا 2 اور سوال ہے. جی ہلو جی پہلا سوال. جی ہم حکیم صاحب ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ دودھ میں چھوارا ڈال کے ابال کے کیا مطلب شوہر کو کھلا سکتے ہیں؟ ویسے ان کی شوگر مطلب بڑھی رہتی ہے. گوند بھی کھا رہے ہیں، جامن گوند بھی لے رہے ہیں اور خالی گوند بھی دے رہے ہیں. اور ان کو آج کل کمر میں چمک پڑی ہوئی ہے اور سکائی کر رہے ہیں، لیکن کبھی آرام لگ جاتا ہے، کبھی پھر ویسے ہی جاتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صاحب کہ ہم نمک زیتون لیتے ہیں، 4-5 دن میں ہم ایک دم دبلے ہو جاتے ہیں، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو کوئی حرج تو نہیں ہے ایسا؟ مطلب لیتے رہے چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بس یہی 2 سوال ہیں ہمارے. جی بہتر. جی حکیم صاحب. ہاں، اپنے شوہر کو 2 چھوارے سے زیادہ نہ دیں ایک وقت میں، اور 2 بار دے سکتے ہیں. اور شوگر کے لیے جو وہ لوگ وہ لے رہے ہیں گوند جامن، وہ 2 سے 3 بار 1 چٹکی لے سکتے ہیں. اور نمک وہ سوڈے کے پانی سے دیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. 1 چٹکی سوڈے کے پانی سے دیا کریں تو بہت بہتر ہے. اور دیکھیے میں بتاتا ہوں کہ میرا مشورہ آپ لوگوں تک پہنچے، ایمان نہیں رہتا، پھر آپ کے بھروسہ اور اللہ پر یقین ہی کام کرتا ہے. تو دیر سے فائدہ، دیر آئے درست آئے، لیکن ان کو فائدہ ہو گیا. میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا یا 2 مہینے ہو گئے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ
میرے مشورے سے فائدہ نہیں ہوا تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ میری عزت کم ہو گئی. تو پھر میں کبھی کہہ دیتا ہوں بھئی اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیجئے. لیکن ان کی یہ متواتر کوشش انہوں نے چھوڑا نہیں اور اللہ نے ان کو فائدہ دے دیا. میری بھی کہیں نہ کہیں عزت ہو جاتی ہے. اور یہ نسخے آپ عام کر دیں, سب جگہ پھیلا دیں. اور یہ نسخے بڑے قیمتی ہیں. جی حکیم صاحب, یہ خود نمک زیتون لیتی ہیں, ان کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ دبلی ہو جاتی ہیں جب یہ نمک زیتون لیتی ہیں تو. ہاں, اگر دیکھیے دبلی ہو جاتی ہیں تو صحت کی غذائیں بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کا اوزان اور اس کی خوراک ایک بار لینا ہے یا 2 بار لینا ہے یہ خود طے کریے. اور یہ اچھا نسخہ ہے, دنیا کا بہترین نسخہ کہلاتا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اپنا موٹاپے کے لیے. نمک زیتون کا نسخہ دنیا کا وہ نسخہ ہے جو باقاعدہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ ایک چٹکی زیتون کا نمک اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا ہے, لیکن میں نے اپنے تجربے میں اس سے تیز ترین نسخہ آج تک نہیں دیکھا. دیکھیے یہ چٹکیوں کے نسخے ہیں, چٹکلوں کے نسخے ہیں اور یہ کام بہت آتے ہیں. کسی پر کام نہ کرے تو میں بری ذمہ ہوں کیونکہ یہ بیشتر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جی, سونم کے سر کے بال جھڑتے ہیں, وہ کیا کریں؟ دیکھیے بالوں کے لیے تو طے شدہ ایک نسخہ ہے. بالوں کے علاج کے لیے یا چہرے کی صفائی کے لیے, چہرہ شاداب رہے اور قد کی درازی کے لیے, اپنی ایک ایج ہے قد دراز ہونے کی, اس کی درازی کے لیے اور محاسوں کے لیے اور بالوں کے لیے ایک کامیاب نسخہ وہی گوند مورنگا سفید 1 گرام کھایا کریں دن میں 1 بار. اور اپنی حسب حیثیت پانی سے, دودھ کے ساتھ یا ناریل پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. کچھ لوگ چاہیں تو 1 چمچ شہد میں ملا کر بھی اس کو کھا سکتے ہیں. ایسا نسخہ بھی میں نے نہیں دیکھا جو بالوں کو اتنا گھنا اور دراز رکھتا ہے. اور میں بھی انہی سب امراض میں مبتلا ہوں اور اپنے بالوں کی حفاظت میں اس سے کرتا ہوں. 60 سال کم و بیش میری عمر ہے اور میرے بال اپنے ہم عمروں میں سب سے زیادہ اور یعنی کافی گروتھ ہے. یہ نسخہ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں. جی, رضیہ اور محمد اعظم صاحب دونوں فون لائن پر موجود ہیں. دیاوتی جی کے سوالات بھی محفوظ ہیں. دیاوتی جی کے سوالات پہلے لے لیتے ہیں, مزید انتظار مناسب نہیں ہے. حکیم صاحب, سر میں خون اگر جم جائے, بلڈ کلاٹنگ ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاں, 2 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اور 1 چٹکی یہ نمک زیتون لگاتار 1 بار یا 2 بار لیا کریں. اس سے کلوٹنگز اور زائد چربی, جو زیادہ چربی ہو جاتی ہے اور ہاتھ سن ہوتے ہیں, پیر سن ہوتے ہیں, نسوں میں پرابلم ہے اور فلیکسیبلٹی نہیں رہتی, اور وزن کم کرنے کے لیے, دماغی تحریک کے لیے, دماغ سے خون تیزی سے بہانے کے لیے اور ان سب امراض کے لیے آپ یہ لے سکتے ہیں. جی, ہاتھ سن ہو جائے اگر تو کیا کیا جائے؟ یہی نسخہ جو میں نے بتایا ہاتھ سن ہونے کے لیے بھی کافی کارگر ثابت ہو سکتا ہے. جی, گوند جامن یا جامن کا سرکہ دونوں ایک ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ ہاں, اگر ضرورت پڑے تو ایک ساتھ لے سکتے ہیں. جی, بہت شکریہ. رضیہ صاحبہ کے سوالات شامل کر رہے ہیں. حالانکہ دیاوتی جی نے اور بھی بہت پیاری پیاری باتیں کی تھی, لیکن چونکہ وقت کم ہے اور یہ دونوں کالرز منتظر ہیں, رضیہ صاحبہ مخاطب ہیں, آپ سے فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میں نے بہت خوشی ہوئی ہے جی, میں نے فون لگ گیا. میں بہت دیر سے فون لگا رہی ہوں, لگتا ہی نہیں سیگا. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ.
हर वक्त दुआ मंगदी हां तुहाडे वास्ते, अल्लाह जिंदगी रखे, सही सलामत रखे है। मैं ना गोडे मेरे बहुत जरूर दुखते सी घुटने, मैं सिया गूंद मंगवाया थी, मैं आपका प्रोग्राम सुन के ही मंगाउंदी रहनी हाँ, वो मेरे एक डब्बा पूरा खाने वाला हो गया, मेरे हटे नहीं गोडे ते, और बाकी ठीक आ। मैं जो चूरन आ वो भी खानी हुन्नी आ, नमक जैतून भी मंगाया हुआ, नमक जैतून का सिरका भी मंगाया हुआ, वो भी लै रही हाँ। और फिर मैं फोन करिया सी भी मेरे घुटने हटे नहीं, फिर वो कहने टीके वाले कैप्सूल मंगवा ला, फिर मैं वो भी मंगवा ले, और मेरे फर्क पिया हुआ बहुत, पर अजे पूरे नहीं हटे। कुछ फायदा है, कुछ फायदा हुआ है आपको? मैनू हुण अगे नालों फर्क पै गया गोडियां नूं, घुटने मेरे बहुत ज्यादा दुखदे सी, तुरन तो बहुत तकलीफ हुंदी सी, ते हुण फर्क हैगा। ਜਦੋਂ मैं कैप्सूल खा रही हाँ, कैप्सूल दी 2 डब्बे मंगाए थे, 1 डब्बी हैगी मेरे को हजे, ते 1 खा रही हाँ, थोड़े रह गए मेरे को, 10-12 कैप्सूल रह गए। फायदा है शगुफ्ता, मालूम कर कितना फायदा, हम पंजाबी तो जानते नहीं। मुझे तो बहुत उम्दगी से समझ आ रही है हकीम साहब, मेरा तो दिन बन गया इनकी खूबसूरत बातें सुन के। मुझे पंजाबी आती भी है और बोलनी भी और समझ में भी। ये बताएं रज़िया साहिबा, आपको कितना % फायदा हुआ? हकीम साहब ये जानना चाह रहे हैं। मैं इन्ना का भी मेरे जेडे पई दे दुखदे सीगे ਉਹ नहीं दुखदे, जेडे मेरे गोडे तुरदी दे हजे थोड़े तकलीफ हुंदी आ, तुरन च तकलीफ हुंदी आ, बैठी खड़ी दे नहीं दुखदे। जी, बैठी या खड़ी हो तो इनके घुटनों टखनों में दर्द नहीं होते, या घुटनों में इनके गोडे जिसको कह रही हैं उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन यह है कि सूजन जो थी वो कम हो गई है, दर्द बाकी है। हाँ जी, सूजन कम होगी, दर्द अजे तुरदी तो हुंदा, बैठे तो नहीं हुंदा। चलती हैं, जब टुरती हैं तो इनको जो है वो दर्द होता है, बैठी होती हैं तो इनको दर्द नहीं होता। जी नहीं वो नहीं हुंदा दर्द, सुनदा ठीक है। ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ 60 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करना पैंदा, मैनू काम करना पैंदा, जरूरी आ। ठीक है, अब आप सुनिए, बिल्कुल अल्लाह आपको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन, मैं दुआ करें मेरे वास्ते। आमीन, जरूर जरूर रज़िया साहिबा, थोड़ा सा इंतजार, बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के। आजम भाई का सवाल ले रहे हैं। जी आजम भाई, जी आजम भाई सुन पा रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आजम भाई, ऐसा है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टेंट पड़ा हुआ था, सन 12 में स्टेंट पड़ा था, तो मैं दवा खा रहा हूँ। आपने जो बताया था ये सिरका, ये भी मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, लेकिन उससे मुझे खांसी हो गई। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम तो मेरी सही है, डेंगू हो गया था तो प्लेटलेट्स मेरी कम हो गई थी, तो मैं भी 4-5 दिन एडमिट रहा, और मेरी कौड़ी पे दर्द होता है बहुत, वो कौड़ी पे दर्द अब भी मेरे होता रहता है, वो जाता नहीं है मेरा। और मुझसे पैरों में जब मैं बैठ जाता हूँ हाजत के लिए तो मुझसे पर उठा नहीं जाता है, बड़ी परेशानी होती है मुझे। और मेरी बेटी है, उसके चेहरे पे कुछ दाने टाइप के हो जाते हैं, उस पर दाग पड़ना है, निशान नहीं जाना है मेरी बेटी के चेहरे पे। ठीक है, तो आप रहनुमाई फरमाएं मेरे लिए। ठीक है, सुनिए आजम भाई। जी हकीम साहब। हाँ, कभी भी किसी को डेंगू हो जाए तो याद रखें, फौरन पपीते का पत्ता 4-5 इंच का या तो पीस के पी लें या चबा के खा लें। ये दुनिया की सबसे तेज असर डेंगू की दवा है। अपने डॉक्टर का भी इलाज लें, मना नहीं करता, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स कम होती है, इसको फौरी तौर पर आपकी ज़रूरत के मुताबिक कर देता है। और हार्ट के लिए आप वो ले रहे हैं, अच्छा है। और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है आपके पास, शायद ज़रूरी है कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय हो, तो आप बहुत सलामत रहेंगे, घुटने वगैरह अच्छे रहेंगे। और अगर है उसके बावजूद ऐसा है तो गोंद सियाह आधा ग्राम 2 मरतबा खा सकते हैं। इससे आपके घुटनों की रिपेयर, कमर की, नसों की, पट्टों की रिपेयर होती है। ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल मानी जाती है।
اور ایک اور را میٹیریل آتا ہے جو آپ کی بیٹی سے وابستہ، جو چہرے پر نشان، پرانے نشان اور نئے جو دانے آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بس ایک چٹکی نمک زیتون 1 یا 2 گلاس پانی ملا کر ایک بار انہیں پلا دیا کریں، انشاءاللہ ان کی تندرستی اور چہرے کی رونق برقرار رہ سکتی ہے۔ جی حکیم صاحب، آپ کے کچھ بہت پیارے کالرز ایسے ہیں جب انہیں فائدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے جذبات میں مغلوب ہو کر کے جو ہے کافی لمبا ان کا رہتا ہے گفتگو کا دورانیہ، منقطع کرنا ان کی بات کو درمیان میں اچھا بھی نہیں لگتا۔ رضیہ صاحبہ نے بہت تفصیل سے اپنے شوق کا بھی اظہار کیا، آپ سے محبت کا بھی اظہار کیا، اپنی تکلیف اور دکھ درد کا بھی جو ہے بیان کیا۔ اب آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ ہاں، فائدہ تو انہیں ہے تقریباً 50-60% جو میں سمجھ سکا ہوں جی، اور ہر شخص کے ساتھ اپنی مجبوریاں کے ساتھ جی رہا ہے آدمی، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں اور چاہے رضیہ ہوں، اللہ اس میں آسانی کرتا جاتا ہے اگر ہم اللہ سے شکوہ نہ کریں، اور حالات کم و بیش ہوتے ہی رہتے ہیں، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب سلامتی سے صحت کے ساتھ زندگی دے، اور ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور زیادہ فائدے کے لیے آپ السی کو ہلکا سا بھون لیں، السی کو انگلش میں فلیکس سیڈ کہتے ہیں، اور ہلکا سا بھون لیں اور آدھا چمچ السی کھائیں، اور ٹی کیئر آپ کیپسول کھا رہے ہیں جو اس ٹی کیئر کے ساتھ آدھا چمچ السی کھایا کریں دن میں 2 بار، اور اگر ویسٹرن ٹوائلٹ نہیں ہے تو وہ لگانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کی مدد کرے، اور کام کرنا ضروری جس کو ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ کرنل ورما، تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ غفار صاحب پہلے چونکہ اس بزم میں آئے ہیں تو ان کا حق پہلے ہے۔ جی غفار بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ کہنا، یہ کون نمک منگا تھا، زیتون نمک، 1 مہینہ ہو گیا، ہماری بیوی کھاڑی ابھی تک ان کا تھوڑا بھی وزن کم نہیں ہوا۔ اور دوسری بات ایسا ہے، جو ناخن ہے نا، ناخن جی، وہ اندر ہی اندر گھستے جا رہا ہوں، کتنا بھی یہ کر رہا ہوں نا، تو کل ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بولا ناخن نکالنا پڑے گا۔ ابھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو گولی دیا، وہ ہفتے میں گولی کھا، بولے 3-4 مہینے۔ وہ جوتا پہنتا ہوں نا کبھی کام پہ، تو یہ ہوتا ہے چپل پہنا تو اتنا یہ نہیں لگتا، کبھی کبھی میں گاڑی چلاتا نا، کبھی 12 گھنٹے 14 گھنٹے۔ وہ جوتا تنگ ہے آپ کا؟ نہیں، ایک دم نائکی کا پاورفل جوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، 20 گھنٹے ہی پہنا نا، کچھ نہیں ہوتا وہ۔ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کرے گا، گولی دیے، ہفتے میں گولی کھا، بولے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ دوسری بات، ایک سیاگون منگایا تھا وہ جی، تو گھر میں رہتا تو کھاتا ہوں، اگر باہر جاتا تو نہیں رہتا ہوں۔ تو کل کوئی ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تھا، محمد عارف کیا ایسا کچھ ہے نا، وہ بولے میرے کو گولی بھیج کے دیے، بولے نہیں تو وہ ابھی گولی آئیں گی تو بولے وہ گاڑی میں رکھو، صبح میں شام میں کھاؤ، کمر کا گھٹنے کا درد کم نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کرنل صاحب جی، استقبال آپ کا، فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وقت رہے تو جواب تو کل ہی ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے حکیم صاحب سے، اور آپ دونوں سے جواب چاہوں میں۔ جی کرنل صاحب، کہ ایک نافرمانی کی تھی جس کے سبب سے اس کے گلے میں شیطان کا توپ ڈال دیا گیا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں آگ کا ہوں اور یہ خاک کا ہے۔ تو انسان نے تو بے شمار نافرمانی کی تھی اور کرتا چلا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو ہو جاتا، تو انسان کی بخشش کیسے ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا اس کا غرور تھا جو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے جو اس کو ڈالا گیا تھا، اور ہم لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں تو ہماری آخرت اس سے سو جائے گی کیا؟ بہتر سنیے جی حکیم صاحب۔ کرنا صاحب، چاہے عقبہ کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اکڑے رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں،
आदमी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और हम दुनियावी मामलात में भी इतने अकड़ जाते हैं कि मैं इसकी ये बात नहीं मानूंगा, अगर किसी की बात मुनासिब हो तो मान लेनी चाहिए, और जिसमें शिर्क ना हो वो बात मान लेनी चाहिए। शैतान अपनी समझ के मुताबिक फैसला कर गया, और उसने ये नहीं सोचा कि कह कौन रहा है, शैतान ने ये सोचा कि कह क्या रहा है। तो हम अपने स्वामी का कोई भी जब हुक्म नहीं टालते तो वो हमारी इज्जत करता है। तो उसने सिर्फ ये सोचा कि कहा क्या गया है, ये नहीं सोचा कि कहा किसने है। तो उसको फिर कमर को इस लायक ही नहीं छोड़ा गया कि वो खम हो जाए, और जो लोग झुक जाते हैं वो टूटने से बच जाते हैं। और दुनियावी मामलात ये है कि आदम जो है, उन्होंने भी खता की तो सजा उनको भी मिली, और वो शेर भी है किसी का कि मैं गुनाहगार मोहब्बत सही मगर यारो, गुनाह फितरते आदम है क्या किया जाए, हर एक लम्हा शबे गम है क्या किया जाए, उम्मीद सुबह बहुत कम है क्या किया जाए। तो देखिए, हम सब तो इम्तिहान में हैं, और अगर हमारे 34% भी मार्क्स आ गए, और जब हमारे गुनाहों का और हमारे हिसाब लिया जाएगा, अगर पढ़ना ज़रा सा भी हमारा भारी हुआ तो इंशाअल्लाह हमें माफ़ कर दिया जाएगा, उन लोगों को छोड़कर जो मुशरिक हैं या मुनकिर हैं। मुशरिक उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करते हैं। अल्लाह ताला खालिक है, और खालिक कहते हैं जो पैदा करने वाला होता है, और भगवान वही है जो पैदा करता है। और जो भी इंसान पैदा हुआ है वो खालिक नहीं मखलूक है। तो अपने खालिक का तमीज़ कि भगवान कौन है क्या है, तो सिर्फ उन लोगों की बख्शिश नहीं होगी जो शिर्क करते हैं या मुनकिर है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, या ये मानते हैं कि भगवान की बीवी है, ये बच्चा है। बहुत सारे मज़ाहिब हैं, और उसमें ईसाई लोग ईसा मसीह को अल्लाह ताला का बेटा समझते हैं। बहुत ज़रा सा फ़र्क है, तो वो कहीं ना कहीं शिर्क हो जाता है। बहरहाल ये प्रोग्राम शायद मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। बिल्कुल अल्लाह ताला माफ जरूर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया कि इंसान खता का पुतला है, गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो है वो बख्शिश या जो माफ़ी जो इंसान मान लेता है, नदामत का इजहार कर देता है, तौबा कर लेता है, तो फिर वो गलतियां माफ़ हो जाती हैं, धुल जाती हैं। वज़न कम करने के लिए नमक जैतून का इस्तेमाल किया था अहलिया ने गफ़ार भाई की, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। हकीम साहब, नाखूनों का मसला भी आपने सुना, क्या करें वो? देखिए, नमक जैतून के साथ खाने का सोडा एक चुटकी लेना ज़रूरी है अगर वज़न कम करना हो, और अगर उसके बावजूद भी वज़न कम नहीं होता है तो 1 चम्मच धनिया खाएं, और इस पानी को एक चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, इस पानी से खाएं दिन में 2 बार। तो अगर कोई खामोश थायराइड, एक खामोश थायराइड भी होता है जो हमारी तशखीस में नहीं आता, या तो थायराइड है या खामोश थायराइड है, तो ये दोनों मिलके चर्बी काटने का निज़ाम होता है हमारे जिस्म में, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये उसको फास्ट करता है, जिससे हमारा वज़न कम होने लगता है। तो ये इस तरह इस्तेमाल करें, और जो गोली आपने कहा है कैप्सूल, वो आ जाए तो आप अपने हम सफ़र उसे रख सकते हैं, और उसमें नागा नहीं होगा। वेस्टर्न टॉयलेट भी आपके लिए ज़रूरी है। नाखून के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी से खाना बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया के साथ, इज़हार तशक्कुर के साथ हकीम साहब आपसे भी इजाज़त लेते हैं, नाज़रीन से भी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तो नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।